Hello students, this is Indrani Mathematics. இப்போ chapter number 7, Applications of Differential Calculusல exercise 7.6, sum number 2 பார்க்கலாம். Find the intervals of monotonicities and hence find the local extremum for the following functions. அதாவது we should find out the intervals for which the function is increasing, decreasing. அதுதான் monotonicity ஓட நேச்சர்னா increasing, decreasing ஓட நேச்சர் நம்மளுக்கு வேணும். By using that is by using first derivative test, we should find out local extremum, that is local maximum or local minimum. At which point, இதை find out பண்ண போகிறோம். Third, fourth, fifth subdivision நம்ம பார்க்க போகிறோம். Okay. Now, look at this. Third subdivision, f of x equal to e power x by 1 minus e power x. If you put x equal to 0, உனக்கு என்ன ஆகும்? e power 0, that is 1. அப்போ 1 minus 1 is 0. இப்போ டினாமினேட்டர் 0னா அந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் ஆகலை. இப்போ எங்கே ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறோம்? ஆர் மைனஸ் சிங்கிள்டன் 0. 0 இல்லாத இடத்துல ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் எக்ஸப்ட் 0ங்கிறது அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ நான் என்ன எழுதலாம்? ஸ்டோரி எழுதுனா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆன் ஆர் மைனஸ் சிங்கிள்டன் 0 அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் டிஃபரன்ஷியபிள். இப்போது எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தேவைன்னா அது எழுதலாம், இல்லைன்னா டைரக்ட்லி கேன் கோ. இது உனக்கு புரியறக்காக தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா u by v. வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஷியேஷன்? u by v whole dash is equal to v u dash minus u v dash by v square. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு u, இதுதான் நம்மளுக்கு v. அப்போ திஸ் இஸ் v இன்ட்டு u dash. இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா e power x சேம் திங் மைனஸ் u v dash e power x இன்ட்டு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா 1 becomes 0 minus e power x is சேம் திங் by v squareனா 1 minus e power x ஓட whole square. ஸோ இப்போ remove bracket 1 into e power x minus e power x into e power x is e power x whole square. Minus into minus plus e power x into e power x is e power x ஓட whole square by 1 minus e power x ஓட whole square. So it is e power x minus இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா e பவரில் 2x வரும் ப்ளஸ் e பவரில் இது ரெண்டு மல்டிப்ளை ஆகும்போது 2x by 1 minus e power x whole square. இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா e power x divided by 1 minus e power x ஓட whole square. இங்கேயே பாருங்கள் எக்ஸுக்கு 0 போடும்போது e power 0 is 1, 1 minus 1 is 0, denominator is 0 na it is infinity. So if you put x equal to 0, infinity na it is not defined. So f dash of x does not exist at x equal to 0. So இதுக்கு பேர் தான் critical number னு சொல்லுவோம். Okay, not stationary point but it is a critical number. இதை வச்சு you start with a real line minus infinity to plus infinity, in between you will get 0. So we can start with the intervals now. So two intervals, one is minus infinity comma 0, another one is 0 comma infinity. So we should find out sign of f dash of x, whether positive or negative. So in minus infinity to 0, I can take x value negative. When x equal to minus 1, find out f dash of x, that is e power minus 1 by இது என்னவா இருந்தாலும் ஸ்கொயருங்கிறனால you will get positive. e power minus 1 is 1 by e. Positive is again positive. 1 by e na e is all e power x or e power minus x, everything is positive only for all values. So this is e is always positive greater than 0. So இங்க positive உனக்கு கிடைச்சாச்சு. Similarly 0 to infinity, so this is positive. 0 to infinity you take x value 1. So your f dash of 1 is e power 1 by positive. That is e by positive greater than 0. This is also positive. So monotonicity சொல்லணும்னா strictly increasing on minus infinity 0, also 0 comma infinity open interval. See open போடும்போது 0 include ஆகாது. ஸோ இந்த இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கிற defined on or except 0ங்கிறது அண்டர்ஸ்டுட் ஆகிருக்கும். 0வை தவிர எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது, ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குதுங்கிறது இங்கே நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியுது. அப்போ சைன் சேஞ்ச் ஆனால் தான் உனக்கு லோக்கல் மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம் கிடைக்கும். இங்கே சைன் சேஞ்ச் ஆகலை. ஸோ தேர் இஸ் நோ லோக்கல் மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம். கன்க்ளூஷன் அதை தான் கொடுத்துருவோம். ஸோ அது எப்படி ரைட் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள். f of x is strictly increasing in both intervals. f dash of x does not changes the sign. ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் வந்துருச்சு. ஸோ does not changes the sign as x increases through x equal to 0. Hence there is no local extremum. ஓகேவா? பாருங்க f of x is given this one. எப்பவுமே log x நெகட்டிவ் வேல்யூஸில் வராது. ஸோ இட் இஸ் டிஃபர் only பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ்.
ஓப்பன் இன்டர்வல் 0, இன்ஃபினிட்டி. ஏன்னா log 0 இஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, அதனால் அந்த பிளேஸ் வராது. அதனால தான் ஓப்பன் 0 போட்டிருக்கோம். ஆல்வேஸ் இன்ஃபினிட்டி ஓப்பனாக தான் நம்ம போடுவோம். ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிஃபைன் ஆயிருக்கு அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஆயிருக்கு எந்த இடத்துல? ஒன்லி ஓப்பன் இன்டர்வல் 0, இன்ஃபினிட்டி. ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ 1/3 இன்ட்டு எக்ஸ் கியூபை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 3x² மைனஸ் லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா 1/x. இது கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னு you will get x² minus 1/x. You take x as LCM. x² into x is x cube minus 1. Put f dash of x is 0. You will get x cube minus 1/x is 0, or x cube minus 1 equal to 0 into x is 0, or x cube equal to 1, or x equal to 1. So இப்போது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது 0 to infinity not given, we defined. log xனாவே understood 0 to infinity தான் டிஃபைன் ஆகிருக்குது. அப்போ உன்னோட ரியல் லைனில் 0 to infinity காமிச்சிங்கன்னா போது அதில் தான் சம்பேர் 1 இருக்கும். ஸோ ஒன்று இன்டர்வல்ஸ் என்னென்னா ஓப்பன் இன்டர்வல் 0, 1, அடுத்தது 1, இன்ஃபினிட்டி. இதுதான் 2 இன்டர்வல். திஸ் இஸ் த 2 இன்டர்வல்ஸ் டிஃபைன். நவ் வி ஷுட் ஃபைண்ட் அவுட் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸோட சைன் ஆஃப் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ். 0 to 1 ஹாஃப் போடலாம் இல்லையா? அப்போது எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப்னா யூ வில் கெட் 1/2 whole cube, தட் இஸ் கால்ட் 1/8 கிடைக்கும். மைனஸ் 1 திஸ் இஸ் 1/2. அப்போ யூ வில் கெட் 8 எல்சிஎம் எடுத்துட்டிங்கன்னா 1 minus 8 வந்து minus 7/8. இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ். ஸோ யூ வில் கெட் நெகட்டிவ். சிமிலர்லி 1 to இன்ஃபினிட்டியில் 2 எடுக்கலாம். 2 எடுத்துட்டிங்கன்னா 2 cube is 8, 8 minus 1 7, 7/2. It is positive. So monotonicity என்னன்னா strictly decreasing, this is called strictly increasing. So உனக்கு f of x என்ன ஆகுதுன்னா strictly decreasing in open interval 0, 1 and strictly increasing in open interval 1, infinity. அப்போ நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் சேஞ்ச் ஆகும்போது f of x லோக்கல் மினிமம் கிடைக்கும். f of x as a லோக்கல் மினிமம். ஸோ ஸ்டோரி என்ன எழுதணும்? f dash of x changes its sign from negative to positive when passing through x equal to 1. Therefore, f of x is a local minimum at x equal to 1. Now, local minimum value is f of 1. f of 1 இங்கே இருக்கு. f of xல xக்கு 1 போடுங்க. 1/3 minus log 1. log 1 is 0. So, you will get 1/3. That's all. Okay. Fifth subdivision பாருங்க. f of x is sin x cos x plus 5. இது u into v அப்ளை பண்ணினீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வல் 0, π/2 க்ளோஸ்ட். இது வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க, எரரில் இருக்குது. ஸோ கொடுத்துருக்கிற ஓல்டு புக்கில் 0 to 2π இருக்கும். நீங்கள் 0 to π/2 எடுத்திங்கன்னா போதும், ரெண்டுமே க்ளோஸ்ட். f dash of xங்கிறது u into v டிஃப்ரென்சியேஷன். uv old dash is uv dash plus vu dash. So sin x into cos x differentiate பண்ணுறோம், plus cos x into sin x differentiate பண்ணுறோம், plus 5 differentiate பண்ண 0. sin x into cos x ஓட differentiation is minus sin x, plus cos x into sin x differentiate பண்ண cos x. So it is minus sin into sin is sin square, plus cos into cos is cos square. So you will get cos square x minus sin square x, that is equal to cos 2x. இது ஒரு மெத்தட். ஆர் பாருங்க, sin x cos x இருக்கு இல்லையா, f of x ஓட வேல்யூ, அதை ஆல்டர் பண்ணுறேன், கொஞ்சம் ரீரைட் பண்ணுறேன். எப்படி? மல்டிப்ளை 2 டிவைட் பை 2, 2 sin x cos x by 2 plus 5. ஸோ f of x is, இதனோட ஆன்சர் ஃபார்முலா ஆக்சுவலாக 2 sin x cos x is sin 2x. ஸோ sin 2x by 2 plus 5. ஸோ f dash of x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள். 1/2 இன்ட்டு sin 2x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா 2 cos 2x கிடைக்கும். ப்ளஸ் 5 டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 0. ஸோ 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா you will get cos 2x. Put f dash of x is 0. அப்போ cos 2x equal to 0. cos 2x 0னா காசோட எந்த ஆங்கிள் 0ன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா π/2. ஸோ 2x equal to π/2 or x equal to π/4. ஸோ எனக்கு கிரிட்டிக்கல் நம்பர் கிடச்சாச்சு, x வேல்யூ π/4. ஓகே பாருங்கள், இன்டர்வல் வந்து க்ளோஸ்டு 0, π/2. π/2னா 90, அதுக்குள்ளே தான் 45 டிகிரி இருக்கும். ஸோ தி இன்டர்வல்ஸ் ஆர் இங்கே க்ளோஸ்டு பட் ஓப்பன். π/4 போடும்போது ஓப்பன் தான் போடணும். π/4, π/2 பட் இங்கே க்ளோஸ்ட். ஸோ இப்போ இன்டர்வல்ஸ் எனக்கு 2 இன்டர்வல்ஸ் கிடச்சாச்சு. அடுத்து சைன் ஆஃப் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என்னென்னு வேணும், மோனோடானிசிட்டி என்னென்னு வேணும். இப்போ சைன் ஆஃப் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னால்
0 to 45 டிகிரிக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ஈவன் 0 நீ எடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ நான் என்ன எடுத்துருக்கிறேன்னு பாருங்கள். எஃப் டேஸ் ஆஃப் 0 to 45க்குள்ளே 0 கூட நீ எடுக்கலாம். நான் 30 டிகிரி எடுத்து காமிச்சிருக்கிறேன். cos of 2 into 30 is cos 60. cos 60 value is 1/2. So you will get positive. அதுவே 45 to pi by 2, that is 45 to 90 degree. 45 to 90க்குள்ள ஒரு 60 எடுத்துருக்கிறேன். cos 2 into 60 is 120. அப்போ 90 plus 13 எடுத்துக்கலாம். 120ங்கிறது it lies in the second quadrant. ஆல் சில்வர் சைன் மட்டும்தான் பாசிட்டிவ், அதனால் இங்கே காஸ் இருக்கிறனால நெகட்டிவ். 90னா நோ சேஞ்ச், சாரி 90னா காஸ் இஸ் சேஞ்ச் இன்ட்டு சைன் 30. அப்போ காஸ் பிகம் சைன் ஆயிரும், இந்த 30 டிகிரி வரும். ஸோ 90 minus pi by 2. ஓகே, சப்போஸ் அதுவே இல்லை, இதுக்குள்ளே இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினச்சின்னா இதுக்குள்ளே ஒரு வேல்யூனா pi by 2 க்ளோஸ்டு தானே. அப்போ நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா எஃப் டேஸ் ஆஃப் pi by 2னா 90 எடுத்துக்கலாம். ஸோ cos of 180 degree, cos 180 is -1. ஒரே லைனில் உனக்கு ஆன்சர் வந்தாச்சு, தட் இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ மோனோட்டானிசிட்டி என்ன, இங்கே ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங், இங்கே ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங். ஸோ கன்க்ளூஷன் என்ன வருவீங்க, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் ஆன் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் 0, pi by 4 and strictly decreasing in open interval pi by 4, pi by 2 closed. இதில் டிக்ரீசிங், இதில் இன்க்ரீசிங். ஓகே, அடுத்தது பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் சேஞ்ச் ஆகும்போது லோக்கல் மேக்ஸிமம் கிடைக்கும். ஸோ ஸ்டோரி எப்படி எழுதணும், எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சேஞ்சஸ் இட் சைன் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் வென் பாசிங் த்ரூ pi by 4. Hence f of x as a local positive to negative na maximum at x equal to pi by 4. Local maximum value is f of pi by 4. அப்போ f of xங்கிறது sin x cos x plus 5, xக்கு பதிலாக pi by 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ 1/√2, இங்கே ஒரு 1/√2 plus 5. இதனோட ஆன்சர் 1 into 1 is 1, by √2 into √2 is 2 plus 5. So 2 LCM எடுத்துட்டிங்கன்னா 1 plus 5 into 2 10. So you will get 11/2.